This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today going to see one of the use cases to handle the null values while loading data into the Snowflake table. Many people have question. For example, if I have around 2 million records, in the 2 million records, I am having huge null values. Null values means I have a double slash n. Double slash n will be treated as SQL null, or I having some empty string. என் டேட்டா செட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய எம்டி ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, டபுள் ஸ்லாஷ் n இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will try to do the conversion double slash n to SQL nulls, empty string to SQL nulls. அப்போ நீங்க காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது even though if you are using a big warehouse xlarg யூஸ் பண்றீங்க, warehouse யூஸ் பண்ணும்போது இருந்தா கூட உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் வந்து டைம் எடுக்கும். இதால வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா your performance will be impacted, loading performance will be very take more time. ஏன்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஒரு ரெக்கார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்ட்ரிங் இருக்கும், அதை நல்லா மாத்தணும். டபுள் ஸ்லாஷன் வந்து நல்லா மாத்தணும். இன் கேஸ் சம் பீப்புள்ஸ் வில் கிவ் இன் பாராமீட்டர் null if பாராமீட்டர் கொடுப்பாங்க. null ifல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா they will give some options. இது மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரிங் நல்லா இருந்தா கூட எனக்கு என்ன பண்ணு, ஸ்ட்ரிங் நல்லா இருந்தா எனக்கு வந்து நல்லா SQL நல்லா மாத்து. இது மாதிரி they will give different options. NUL null, அப்புறம் வந்து NULL, ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங் இது மாதிரி கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸையும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஓகே, கன்வெர்ட் பண்ணி தான் லோட் பண்ண முடியும், டைம் அதிகமா எடுக்கும். உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் ஆகும் when compared to the normal data. If the data is not having null, the performance will be really good while loading data in table. If your data is having some empty string or double slash n, if you want to convert into SQL null, it will take more time to load the data. Even though if you are using a huge warehouse, big warehouses, it will take more time. Now, in this use case, we're going to see how to handle the null values if the table is having some constraints. என் டேபிள்ல கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, this is going to be a user not null table. In that email field I having one constraint called not null. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா null values அலோவ் பண்ணாது. இது மாதிரி சினாரியோ வந்ததுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஓகேங்களா, அதான் இப்ப பார்க்க போறோம். but we have different functions in the copy statement. அதுல சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். NVL சொல்ல போறேன். NVL null value logic. NVL stands for null value logic. NVL2 இருக்கு, ஓகேங்களா. NVL2 is version 2, அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் கொலேஸ் வந்து உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது, ஓகேங்களா. கொலேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will take n number of inputs. You can pass 10 columns pass பண்ணலாம், 20 columns pass பண்ணலாம். அவ்வளோ வந்து பாஸ் பண்றதால it's going to heavy transformation. இன்செர்ட் பண்ணும்போதே ஹெவி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கும். அதாவது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they strictly come with NVL and NVL2 மட்டும் தான் உங்களால அப்ளை ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் while copying. If you have doubts, just go to your Google and type copy transformation in Snowflake. Just type like this, you'll get the various transformations, ஓகேங்களா. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் உங்களால என்ன பண்ணலாம், அப்ளை பண்ண முடியும். நீங்க கொலேஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. கொலேஸ் வேர் something predicate, you can't use that predicate in the copy statement. புரியுதா? These are the supported functions we can use while copying. In that you can able to see concatenate, floor, if null, isArray, and then you can see left pad, left trim, left padding, left trim, null if, and then NVL, NVL2, ஓகேங்களா. இது யூஸ் பண்ணலாம். கொலேஸ் வந்து இருக்காது. கொலேஸ் வந்து சீல பாத்தீங்கன்னா there won't be any கொலேஸ். ஏன்னா கொலேஸ்ல வந்து n number of input பாஸ் பண்ணலாம். ஆனா NVL ல null logicல only 2 arguments you can pass. You can pass only 2 arguments, but in Coalesce you can pass n number of arguments you can pass. We'll discuss that thing later. Now first we'll focus on a use case. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு table create பண்ணணும். First what you have to do, just connect with your
NoSQL client with Snowflake. For that you need a command prompt. Just type cmd NoSQL and give the account identifier. If you're not able to remember the account identifier, you can go to worksheets. In the bottom, you can able to see your account identifiers. Whichever seeing tick mark, அதை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க account identifier copy பண்ணீங்க. Just instead of dot, you can give underscore and then provide the username. Sorry, Cloudflare. Okay, provide a username and then it will prompt you the password for you. Just to type your password. I given the wrong password, I guess. Now my NoSQL is connected with my Snowflake and then can choose the database. You can make it as நீங்க வந்து யூஸ் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல யூஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி டேட்டா என்ன பண்ணலாம் டேட்டாபேஸ் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்ஸ்டெட் யூஸ் டேட்டாபேஸ் யூ கேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and then you can use schema வந்து உங்களுக்கு என்ன schema வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, I going to use public schema as it is. Just create a table. Table வந்து என்ன பண்ணுங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. Okay, now table is created. And then file format ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா CSV flat file format not null கொடுக்க போறேன். type CSV compression null none field delimiter comma though it's a CSV file record delimiter ஒரு ரெக்கார்டும் பாத்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் n வச்சு தான் நம்ம ஃபிட் பண்ணுவோம். ஸ்லாஷ் n means new line. skip header equal to 1 and field option closed by double quotes. ஒரு காலம் வேல்யூ என்ன பண்ணுவேன் டபுள் கோட்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணுவேன். and then what I going to do empty field as null true கொடுத்தேன். என்ன சொல்ல முடியுமா anyone? I given empty field as null true கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும் எதெல்லாம் எனக்கு empty field இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன ஆயிடும் அதெல்லாம் null வந்துரும். ஓகே, எதெல்லாம் எனக்கு empty field இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் டேட்டா நீங்க வந்து true கொடுத்துக்கலாம். in case if I give false what will happen false கொடுத்தா எனக்கு என்ன நடக்கும் empty field is null false எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா blank ஆ வரும். ஓகேங்களா, SQL வரும்போது எனக்கு blank ஆ வரும். that field will be very blank. okay, now make it as true. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாராமீட்டர் நான் அப்ளை பண்ண போறது இல்ல. இத பத்தி நீங்க லேர்ன் பண்ணனும் அப்படினா என்னோட previous recordings பாருங்க. then you can able to understand what is the mean null if and escape and main close field. okay, just copy as it is and create this file format. okay, the file format is created. see சில பேர் கேட்பாங்க சார் நான் file format create பண்ணிட்டேன் file format drop பண்ணனும் அப்படினு கேட்பாங்க. it's very easy. drop file format and provide the file format name. I will drop பண்ணிக்கலாம். இல்ல கிரியேட் பண்ணனும்னா create யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கோ. drop கூட பண்ணிக்கலாம். நீ சேம் கமாண்ட் டேபிள் எப்படி drop பண்ணுவியோ drop file format போட்டு drop பண்ணிக்கோ. describe பண்ண பண்ணிக்கலாம். describe file format கொடுத்தீங்கன்னா அது describe அது நீங்க பாத்துக்கலாம். okay, just create a file format and then if you want to describe file format just make it describe. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா. புரியுதா? this is how describe works. what's the type என்ன யூஸ் பண்ணிருக்க CSV
default value CSV இங்க பாருங்க லாஸ்ட்ல இருக்கிறது default நீங்க அப்ளை பண்ணது இங்க இருக்கும் புரியுதா ப்ராப்பர் டைப் என்ன ஸ்ட்ரிங் டைப்பா இன்டிஜர் டைப்பான்னு இருக்கும் இந்த லாஸ்ட் சைடுல இருக்கிறது டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் நீங்க தரலனா இது எடுத்துக்கும் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கும் நீங்க எது அப்ளை பண்றீங்களோ எடுத்துக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் ரெக்கார்ட் இன்வென்டர் எக்வென்ட் ஸ்லாஷன் கொடுத்திருக்கேன் ஃபீல்ட் இன்வென்டர் கமா கொடுத்திருக்கேன் and then skip header 1 கொடுத்திருக்கேன் ஆனா டிஃபால்ட் என்ன எடுத்துக்குது டிஃபால்ட் அதேஷ் டிஃபால்ட் டேக்கிங் skip header the zero எடுத்துக்குது zero னா என்ன அர்த்தம் ஹெட்டர் கன்சிடர் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஹெட்டர் கன்சிடர் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பாஸ் ஹெட்டர் ஃபால்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி பாத்துக்கலாம் என்ன டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு என்ன நீங்க அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஃபைல் ஃபார்மட்ல இது என்ன காமிச்சது இல்ல இப்போ இதுல வந்து இனிமேல் என்ன பண்ணுங்க you can able to see the default values and then whichever value you are applying to the parameter you can able to see okay now the file format is created now the file format is created yeah if you want to see file formats you can use show file formats nu irukum show file format or provide the file format name இல்லையா இல்ல இப்படி கொடுத்துறலாம் show file formats கொடுங்க okay you can provide the file formats பார்க்க முடியுதா இருக்கு இது மாதிரி எத்தனை ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அந்த ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் உங்களால பார்க்க முடியும் now good to go we have created the file format it's a pure database object now I going to and data வந்து நான் ஒன்னும் put command யூஸ் பண்ணவே இல்லை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா data first காமிச்சிடுறேன் just go here go to back and then you can see நல்ல டேட்டா செட் இருக்கா எனக்கு என்ன பண்ணுங்க இந்த ஃபைல் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு ஓகேங்களா just have this path just go here put okay and provide the paths and then provide the இந்த வாட்டி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா tables யூஸ் பண்ண போறோம் tables யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே tables என்ன பண்ணனும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் which annotation I have to use for table stage which annotation I have to use at the rate of percentage யூஸ் பண்ணுங்க Anand the table set you have to use at the rate of percentage and then you have to give subdirectory okay நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வந்து streams னு கொடுத்துக்கிறேன் okay and then anything I have missed everything going fine இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைல் தான் தேவைப்படுது don't give asterisks and provide the file name as it is go to data set just try to get the name okay now நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் தெரியுமா நான் வந்து இது ஒரு gunzip ஃபைலா இருக்கு ஓகேங்களா gunzip ஃபைல் வச்சு நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஆனா வந்து நீங்க என்ன பண்ணனும் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஓகே let it be the gunzip file leave as it is ஒரு gunzip ஃபைல் வேணாம் நீங்க என்ன பண்ணனும் csv ஃபைல் வேணும் அப்படினா auto compress equal to ஓகேங்களா false கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு compression வந்து gunzip எடுத்துக்காது but default compression is going to be gunzip compression okay now everything is fine we have loaded into the table stage now I'm here and then you can able to list your files in the table stage list Anand what annotation I have to use at the rate of for table stage Anand for table stage what annotation I have to use at the rate of percentage sir percentage and then you have to provide your table name user not null okay now you can able to see the files ஓகேங்களா streams and subdirectory ல இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுங்க உங்க காப்பி ஸ்டேட்மென்ட் வந்து லைட்டா மாத்திக்க வேண்டியதுதான் okay just this my copy statement user not null
ஓகே யூசர் நாட் நல் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க டேபிள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஜஸ்ட் கிவ் டாட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அண்ட் காப்பி த நேம் ஆஸ் இட் இஸ். ரெண்டு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கா, ஒரு ஸ்ட்ரீம்ஸ் எடுத்துருங்க. ஓகே ஆடியோ ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். And then the file format is given as CSV FF normal கொடுத்திருக்கோம். On is continue, force equal true. Just copy as it is. நீங்க ஸ்னோ சைக்கிள்ல ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஸ்னோ சைட்ல எனக்கு வந்து I want to see the times. சரிங்களா? Just create data validation ஒன்னு இருக்கா, ஏதாவது ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுங்க. SQL sheet SQL worksheet கிரியேட் பண்ணீங்க. And choose the database name as bulk loading and schema is going to public, and then try to run the copy command. என்ன இருக்கு, loaded rows parse 0. okay because I didn't provide the என்ன தரல இந்த இடத்துல at the rate of percent என்னங்க தரல, நான் தரல. என்ன தரணும், டேபிள் நேம் தரணும். at the rate of percentage table name தரணும். before that just what you can do, truncate the table, truncate table. இதுதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகல, rows parsed split ஆகல. okay just truncate the table and try to run the copy command. now I get a same thing like user not null, it's not copying. 1 minute, error is 0. check பண்ணலாமா, இருக்கு streams 03 user sample with empty CSV. okay I made a blunder mistake. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா, ஃபைல் ஃபார்மட்ல நம்ம என்ன வச்சிருந்தோம், ஃபைல் ஃபார்மட் ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க, டிஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்க. இங்க என்ன இருக்கு, கம்ப்ரஷன் என்ன இருக்கு, வாட் கம்ப்ரஷன் இஸ் நன் இருக்கு. அப்ப எப்படி ரீட் பண்ணனும், கம்ப்ரஷன் நன் இருக்கு, ஆனா உங்க ஃபைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிப்ல இருக்கு. எப்படி ரன் பண்ணனும், ரீட் பண்ணே பண்ணாது. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் மேக் இட் as கன்சிப் மாத்திருங்க. இதான் மிஸ்டேக். இது மிஸ்டேக் கம்ப்ளீட் தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபைல் ஃபார்மட் வந்து கன்சிப்ல இருக்கு, ஆனா ஃபைல் ஃபார்மட் பாத்தீங்கன்னா நன்ல இருந்திருக்கு. ஓகே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஒன்னு ஃபைல வந்து என்ன பண்ணுங்க, கம்ப்ரஷன் வந்து CSV வச்சுக்கீங்க, நன் கொடுத்து CSV ஃபைல வச்சுக்கீங்க. ஓகேங்களா, இல்லனா என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல கம்ப்ரஷன் மாத்திருங்க. that's the reason. now what you can do, go to snow site. this will happen sometimes. now you can able to see 6 rows parsed, 5 is loaded, and then you can see the one error, null result in non nullable class சொல்லிட்டான். அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு டேட்டா வந்து காட்டுறேன் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, 5 டேட்டா காட்டுறேன், then you can able to understand. just open in notepad++. now இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம email field பாத்தீங்கன்னா not null constraint இருக்கு. email field is not null constraint. ஆனா இங்க பாருங்களேன் என்ன இருக்கு, null இருக்கா இல்லையா, empty string இருக்கு. but the snowflake will treat our empty string as null treat பண்ணிக்கும். ஓகேவா, SQL treat பண்ணிக்கும், empty string treated as SQL nulls. அப்போ பாத்தீங்கன்னா email field என்ன இருக்கு பாருங்க, இந்த fifth record you can able to see. so what you can able to see, it's a empty, it's a empty string. it's an empty string. it will convert the empty string into SQL nulls. அப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நான் வந்து email field not null constraint பண்ணிருக்கேன், அதனால என்ன பண்ண, null value allow பண்ண மாட்டேங்குது while copy. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, what you can do, நீங்க first step வந்து உங்க டேபிளை truncate பண்ணுங்க. truncate பண்ணிட்டு copy statementல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, we have to use one function called NVL. NVL என்ன தெரியுமா அர்த்தம், null value logic னு அர்த்தம். okay, now we're going to explain one by one. just go to my copy statement.
close this one. இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? That's why I written here is, so how can you solve it? So I took question கேட்டிருக்கேன். Just truncate a table and have the copy command like this. Okay, just copy command என்ன பண்ணுங்க, change பண்ணுங்க. நான் ஒண்ணும் பண்ணலங்க. என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா $1 என்ன தெரியுதா? I'll show you. $1 is ID. $2 first name. $3 middle name. $4 last name. $5 email field. $6 date of birth. Okay, $6 date of birth. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, $5 தான் உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? இமெயில் தெரியுதா? $5 is email. இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா NVL ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். NVL ல $5 பாஸ் பண்றேன். $5 னா காலம் பாஸ் பண்றேன், இமெயில் காலம் பாஸ் பண்றேன். எனக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா NVL வந்து நல் வேல்யூ லாஜிக்னு அர்த்தம். இதுல ஒன்னு செக் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, இமெயில்ல பாருங்க, இமெயில் இருக்கா, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ண போறோம். இது நல் கிடையாது, இதே வேல்யூ கொடுத்துரும். செகண்ட் ரெக்கார்ட் வரும், இது நல் கிடையாது, இதே வேல்யூ கொடுத்துரும். தேர்ட் ரெக்கார்ட் வரும், இதுவும் நல் கிடையாது, அதே கொடுத்துரும். ஃபோர்த் வரும்போது என்ன இருக்கு, இங்க எம்டி ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு, ஸ்னோஃப்ளேக் வந்து நல்லா மாத்திரும், SQL எல்லாம் மாத்திரும். நல்லா இருந்தா I want to give not known. You want to give like this, not known னு தரணும். ஓகேங்களா? NVL க்கு கொலேஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? கொலேஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. ஆக்சுவலா கொலேஸ் வந்து n number of arguments எடுத்துக்கும். You can say here, you can see expression 1, expression 2 up to expression n number of expressions will take. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இப்ப இங்க கொடுக்குறேன் பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் காலம், இது வந்து செகண்ட் காலம், சாரி இது வந்து செகண்ட் காலம், இது வந்து தேர்ட் காலம். இது மாதிரி n number of arguments உள்ள பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? now I pass 5 columns. 1 நல்லா இருந்தா 2 எடுத்துக்கோ, 2 நல்லா இருந்தா என்ன பண்ணு 3 எடுத்துக்கோ, 3 நல்லா இருந்தா என்ன பண்ணு 4 எடுத்துக்கோ, 4 நல்லா இருந்தா என்ன பண்ணு take 5. if all are nulls, give the null value. எனக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கா என்ன பண்ணு, final output is going to be null. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கு, ரெண்டாவது போறீங்க, ரெண்டாவது நல் இருக்கு வருது, தேர்ட்லயே போய் நல் வருது, ஃபோர்த் நல் வருது, ஃபிஃப்த் நல் வருது, எதுலயுமே எல்லாம் நல் வருது. இப்ப நல் வாவ் கொடுத்துருங்க. இது NVL பாத்தீங்கன்னா நல் வேல்யூ லாஜிக். NVL எத்தனை ஆர்குமெண்ட் தர முடியும்? Kadesh, how many arguments you can give in NVL? How many arguments you can give? Kadesh, only 2 arguments you can give when compared to Coalesce. Coalesce and NVL both are same, but the only slight difference are there. NVL you can accept only 2 arguments. If the first column is null, it will take the second one. If first column is null, it takes the second one. That's why they will say it's a null value logic. We will take the other data value. If you know ask in interview, you have to say if the first argument is null, it will take the another data value, that is called NVL. NVL will accept only 2 arguments. Coalesce will accept n number of arguments. Okay, that's why in copy transformation they are not using Coalesce. Coalesce use பண்ணா என்ன தெரியுமா, it will if you pass n number of arguments, it will do that much computation, calculation பண்ணும். It will take more time. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து loading performance வந்து ரொம்ப அடி வாங்கும், time will be more. That's why they are restricting with the Coalesce. They are going for NVL. Now what I did is for the fifth column, email column, I passed $5. இங்க எனக்கு வந்து column 5 வந்து எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த ரெக்கார்ட்ல வந்து எனக்கு நல் வருதோ அதெல்லாம் வந்து நாட் நோனா மாறிடும். இப்போ இமெயில் ஃபீல்ட்ல நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு. இப்போ இத அலோவ் பண்ணா பண்ணாதா? You have to answer. நீங்க சொல்ல போறீங்க எனக்கு இமெயில் ஃபீல்ட்ல நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு, இப்போ அந்த 6 ரெக்கார்ட்ஸ் லோட் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும். You guys have to say ஆகும். Why?
ஏன்னா நல் வந்து நாட் நோன் மாறிடும் சார். Not no மாறிடும். ஓகேங்களா? Definitely it's going to accept all the 6 records. Okay, that's what we are using NVL. Okay, and then file format I going to use CSV not use பண்ண போறேன். On is continue, force equal to use பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? Now we're going to see. Before that, I'm ensure that that table is truncated or not. Please ensure that that table is truncated or not. If not, truncate table and then try to run the copy. Okay, I made a blunder mistake. Can you able to see the mistakes what I did? இங்க பாருங்க மிஸ்டேக் தெரியும் பாருங்க. ஆன் கண்டினியூ என்ன கொடுத்திருக்கேன் இடத்துல? What I given? செமிகோலன் சார். லைன் டெர்மினேஷன் இங்க கொடுத்துட்டேன். லைன் டெர்மினேஷன் கொடுத்துட்டேன் இங்க கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? Don't say semicolon, say line termination. Okay? லைன் டெர்மினேஷன். Fine. Now இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மாத்தீங்க. நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலா. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுங்க இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க. Okay. Now you can able to run. That's the issue you have faced. Now you can able to see 6 rows pass, 6 is loaded. Now if you query the table, you can able to see the select star from user not null. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் பாருங்க. எங்க இருக்குது? நான் இங்க பாருங்க. You able to see right? In the email field, I getting some null values. Null value உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா? Not known மாறிடுச்சு. null என்ன அர்த்தம்? It's unknown value. ஓகேங்களா? ஒருத்தர் கிட்ட அந்த போன் இருக்கு ஆனா நான் நம்பர் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது. அவர் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? எம்டி ஸ்ட்ரிங்னா போனே இல்லன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Okay, don't say in the interview like this. ஓகேங்களா? It's for you. I give you the example. It's a not known. Fine. நம்ம இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்கலாம் சார் NVL2 ன்னு ஒன்று இருக்குன்னு கேட்கலாம். NVL2 ன்னு ஒன்று இருக்கு. NVL2 ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. நீங்க போய் இந்த இதுல பார்க்கணும் வந்து காப்பி யூஸ் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா NVL2 ன்னு இருக்கு. NVL2 காட்டுறோம் பாருங்க. It's a version 2. ஓகே, இதுவும் பாத்தீங்கன்னா சிமிலரா NVL மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும், பட் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ஒர்க் ஆகும். NVL2 will accept only 3 arguments or I can say 3 expressions. இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க NVL2 போகும்போது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும் நீங்க. ஓகே, it will accept only 3 expressions or 3 arguments. If expression 1 is not null, NVL is going to return expression 2. expression 1 வந்து not null-ஆ இருந்தது அப்படின்னா, it's not null-ஆ இருந்தது அப்படின்னா, some values இருந்தது அப்படின்னா NVL2 return பண்ணும். இதுவே expression 1 null-ஆ இருந்தது அப்படின்னா data expression 3 value கொடுத்துரும். I'm not confusing guys. If expression 1 first argument பாத்தீங்களா, இது வந்து இந்த காலம் பாஸ் பண்றீங்கல்ல, இங்க வந்து null value இல்ல அப்படின்னா expression 2 கொடுத்துரும். expression 1 வந்து null value-ஆ இருந்தது அப்படின்னா expression 3 கொடுத்துற போகுது. புரியுதா? Very simple. Let's see some examples are there. பாருங்களேன், பார்க்கலாமா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். Now we have 3 columns இருக்கு. A column, B column, C column இருக்கு. இதுதான் ஆக்சுவல் டேட்டா. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? NVL2 A, B, C அப்ளை பண்றீங்க. 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா A என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. A 0 இருக்கு. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? கண்டிஷன் என்ன சொல்லிருக்கேன்? கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண முடியுமா உங்களால? இங்க I said 2 condition for NVL2. Null value logic என்ன சொல்லிருக்கேன்? First condition. What condition I said to you guys for NVL2? We have to pass 3 arguments. This conference will now be recorded. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 columns இருக்கு. ABC columns இருக்கு. ஓகேங்களா? இங்க வந்து 0 இருக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து not null. Not nullனா செகண்ட் வேல்யூ 5 கொடுத்துரு. Next come to this use case. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து null இருக்கு. ஓகேங்களா? null இருந்தா என்ன பண்ணணும்?
third argument value கொடுத்துடணும் 3 கொடுத்துருச்சு. Okay, and then next look at the last one. எனக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு. நல்லுக்கு என்ன பண்ண third value என்ன இருக்கு நல்லு கொடுத்துரு. இதுதான் NVL இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா NVL2 இங்க அப்ளை பண்ண முடியாது. வேணா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் தெரியுமா? ஓகே, எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு மல்டிபிள் கான்செப்ட்ல பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நாட் நன் இது மாதிரி வந்து இப்படியும் பாஸ் பண்ணலாம். நாட் நன் நோன். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க NVL2 இங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா NVL2 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? இன் கேஸ் வந்து நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நோன் எடுத்துக்கும். இதுவே நாட் நல்லா இருந்ததுன்னா நாட் நோன் எடுத்துக்கும். நீங்க NVL2வும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணலாமா? இதை ட்ரை பண்ணலாமா கேட்டேன். ட்ரை நவ் NVL2. ஓகே, ஆனா வந்து என்னோட எல்லா மேடியும் போயிட போகுது. சரிங்களா? மேடி வரப்போறது இல்லை. ஒன்னு என்ன வரப்போகுது, ஒன்னு நாட் நன் நோன் தான் வரப்போகுது. இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ட்ரை யுவர் ட்ரை. வாட் யூ கேன் டூ, ensure that whether your table is truncated or not. If not, truncate table, and then you can use NVL2. See, நான் சும்மா ட்ரை தான் பண்ணி பார்க்குறேன். Okay, now you can able to see 6 rows passed, 6 rows loaded, and then you can able to query your table. Now you can hide the stats. You can able to see எந்த ரெக்கார்டுக்குலாம் நாட் நோன் வந்திருக்கும், எந்த ரெக்கார்டில் நோன் வந்திருக்கும். whichever value is null நல்லா இருந்ததோ அதுக்கு நோன் வந்திருக்கு. எதெல்லாம் நாட் நல் இருந்ததோ அதெல்லாம் நாட் நோன் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அப்படி மாத்திக்கலாம். NVL2 வந்து நீங்க 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். NVL2 அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து NVL வச்சுக்கிறேன். டிஸ்கஸ்க்கு NVL தேவைப்படும் எனக்கு. ஓகே, இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். as well as I go to truncate the table again one more time. And then just copy, and then you can able to see the mail IDs as well as not known. Okay, yeah, this is a use case to handle the null values if the table is having some constraints. I am going to close session right now.